आज आम ब्लॉक 2 यूनिट 10 और 11 रे जो दुईटी आंदोलन विषय रही आम महिला आंदोलन और श्रमिक आंदोलन विषय आलोचना कर सर्वप्रथम आम यूनिट 10 रो भारत में महिला आंदोलन विषय आलोचना करवा यही विषय वस्तुर केतोटी प्रमुख दिग रही। प्रथम आम जानवा चेष्टा करवा किपरि महिला आंदोलन गोटे सामाजिक आंदोलन ऊनविंश विंश शताब्दी रे किपरि जो समाज संस्कारक आंदोलन गुड़िक है प्रथमे किपरि महिला मानकर प्रसंग को उपस्थापित करा जायतिला तापरे आमे महिला आंदोलन विभिन्न दिग विषय आलोचना करबा भारतर स्वाधीनता आंदोलन रे कौन यही जो महिला संगठन गुड़िकर कौन भूमिका रही आलोचना करबा ता सहित आम आलोचना करबा पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड रे महिला आंदोलन रे कौन परिवर्तन आसी क्यों नुआ आभिमुख्य नहीं आगको जाइए। प्रथम आम आलोचना करबा महिला आंदोलन किभली भाव में गोटे सामाजिक आंदोलन हिसाब से गणा जाए। बहुत वर्ष धरी आम भारतीय समाज रे महिला अधिकार को लेकर आम समाज प्रायतः अवहेला करी आसी जो महिला मानकर अधिकार विभिन्न इंस्टीट्यूशन रे महिला मानकर परिस्थिति को लेकर आम प्रायतः आइदर अज्ञ रहीचु बा जानी शुणी अवहेला करी आसीचु। जितेबाला आम महिला आंदोलन कथा कहूँ तार्थ आम समाज रे गोटे सामग्रिक चेतनार जागरण विषय रे कथा होचु। तो ये जो महिला आंदोलन एटा किभली भाव में आरंभ है जदिओ यह आरंभ विशेष गुरुत्व दि जाए नथिला किंतु ब्रिटिश शासन समय ही ये आंदोलन उपरे विशेष भाव में महिला आंदोलन आरंभ है। यार प्रमुख केतोटी दिग रही अछि जेमति कि जेतेबेले महिला आंदोलन भारत भली गोटे परंपरावादी समाज रे आरंभ होची तो मुख्य आभिमुख्य रही किपरि भारतर जो मूल्यबोध तार जो संस्कृति बाता विश्वास परंपरा या अनुधान करबा केमती एई जिंस गुड़िक भारत रे महिला मान को गोटे पछुआ वर्ग करी तांको सब बेले गोटे अवदमित बा अवहेलित करके रखी। तेणु महिला आंदोलन यही सब भारतीय प्रथा परंपरा विश्वास यारी उपरे काम करने को आरंभ कले विभिन्न माध्यम से माने तांकर प्रोटेस्ट बा विद्रोह जाहिर कले केतबेले तांकर जुक्ति माध्यम रे महिला मानक अधिकार को आगे आनिले केतबेले संघर्ष माध्यम रे महिला को न्याय दाबी विषय रे आगु को आनिले एमती बहुत गुडे माध्यम देकिरी से माने विशेषकर महिला मानक जीवन रे गोटे गुणात्मक परिवर्तन उपरे विशेष जोर देइछंती। तो आम जदि महिला आंदोलन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखिया तो प्रथमतः आम जाचे ऊनविंश शताब्दी आरंभ गोटे प्रकार आधुनिकतार समाज आधुनिकीकरण उपरे बहुत गुरुत्व दिया महिला आंदोलनटा आम कहीपर से आधुनिकीकरण समाज आधुनिकीकरण गोटे इफेक्ट किंतु यार इफेक्टा सबु स्तर महिला भितर सामान भाव में पड़ी ना कहीं विभिन्न वर्ग विभिन्न श्रेणी विभिन्न जातीय और धर्म रे महिला माने अच्छी तो समस्त सामाजिक स्थिति को लेकर ये जो आधुनिकीकरण प्रभाव भिन्न भिन्न रहा। वर्तमान आम आसवा ऊनविंश विंश शताब्दी रे महिला आंदोलन कौन अवस्था रही से विषय आलोचना करवा। आम जानी ऊनविंश विंश शताब्दी प्रारंभ में समाज बहुत गुड़े सामाजिक संस्कारक पदक्षेप निया बहुत मनीषी मैंने जमती राजा राममोहन राय ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि भली व्यक्तित्व मैंने समाज रे संस्कार आनिबार चेष्टा करथिले कहीं से समाज बहुत गुड़े कुप्रथा द्वारा कबलित थिला ताकू आमे मध्ययुगीय समाज व्यवस्था कहि परिबा। से महिला मानक नहीं जदि आम कथा ताले सबुठु जो कुप्रथा संस्कार जोटा महिला मान गोटे पछुआ वर्ग करी गोटे निम्न जातिर गोटे निम्न स्थान रे रखी से गुड़ाक है सती प्रथा बाल्य विवाह
ବୈଧବ ବିବାହ ଉପରେ ବାରଣ ଆଉ ବହୁ ବିବାହ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ହୁଏ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟେ, ତ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଥିପାଇଁ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ସେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ। ତ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଭାରତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଇପାରିଲେ ଆଉ ସମାଜର ଏଇ କୁପ୍ରଥାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏ ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ପୁରୁଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ବା ପୁରୁଷ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା, ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଦବାରେ ଜୋର ଦେଲା। ତାପରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେଲା, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେଲା, ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ହଷ୍ଟେଲ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହୋମ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଗଲା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଆଉ ଟିକେ ସହଜ ଓ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ମହିଳାଟେ ଶିକ୍ଷିତ ହଉଛି, ତାହେଲେ ପୁରା ପରିବାରର କାୟାକଳ୍ପ ବଦଳି ଯାଉଛି ବା ପୁରା ପରିବାରଟି ଶିକ୍ଷିତ ହଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ପୁରୁଷମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକାର ମିଳୁନଥିଲା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରିଟାଲ ଗ୍ୟାପ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ଅନଏଜୁକେଟେଡ ୱାଇଫ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ଗୋଟେ ଦୂରତା ଥିଲା। ତ ଏଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୋଉ ମ୍ୟାରିଟାଲ ଗ୍ୟାପ୍ ବା ବୈବାହିକ ଦୂରତା ସେଇଟା ବହୁକାଂଶରେ କମିବାର ଆଶା ଥିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକିରି ମହିଳା ସଂଗଠନ ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ସଂଗଠିତ ହେଲେ ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ମାନଙ୍କରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆଉ ପୁରୁଷ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକଙ୍କ ସହାୟତାରେ। ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେଥିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିନଥିଲା। କେବଳ ସେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା ଯୋଉମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଥିଲେ, ଆଗଧାଡିରେ ଥିଲେ, ସହରରେ ଥିଲେ ବା ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଣ କଣ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଯେମିତି ଯଦି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ କଥା କହିବା, ଏହା ପ୍ରଥମେ 1825 ମସିହାରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୁସଂସ୍କାର ର ବିଲୋପ ହେଇଥିଲା। ସେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ବହୁ ବିବାହ ଆଉ ଧର୍ମକୁ ନେଇକିରି ଯାହା ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବା ବିଧବା ବିବାହର କୁ ବିରୋଧ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡାକ ଥିଲା, ଏଇ ସବୁ କୁ ସେ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ। କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇକିରି ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ମହିଳା ପତ୍ରିକା ସେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ବାମମୋଦିନୀ ପତ୍ରିକା। ତା ଛଡା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିବାହ ଆଉ ଯୋଉ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଆଉ ଯୋଉ ବିଧବା ମାନଙ୍କର ପୁନଃ ବିବାହ, ଏଇ ସବୁ ନୂଆ ସଂସ୍କାର ଗୁଡିକ ସେମାନେ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଏ ବିଷୟ ସମାଜକୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଯାହା ବି ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ସେଟା କେବଳ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆଉ ବଙ୍ଗାଳ, ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଏଇ ଏରିଆରେ ସେଟା ଲିମିଟେଡ ଥିଲା।
सेमती आमे जदि प्रार्थना समाज कथा कहबा त प्रार्थना समाज 1867 मसिहारे एमजी राणाडे और एमजी भंडारकर द्वारा प्रतिष्ठित होता। से ब्रह्म समाज जहाँ लक्ष्य थिला प्रार्थना समाज पाखापाखि से लक्ष्य ही थिला। आउ यार मूल्यबोध गुड़ाक पाश्चात्य समाजर मूल्यबोधर प्रेरित थिला, जोटा कि पाश्चात्य समाजर मूल्यबोध सब गोटे समानता उदारता आउ सेल्फ डिग्निटी माने आत्म सम्मान या उपरे बहुत स्वाधीनता ए सब उपरे आधारित थिला। तेणु कहबाकू गले मोट उपरे ए जो समाज संस्कारक माने थिले से माने पाश्चात्य समाजर मूल्यबोध द्वारा प्रभावित थिले। तापरे आमे देखुचे 1869 मसियारे प्रथम केरे गोटे एसोसिएशन बा गोटे संघ गढ़ा गला जहाँ नाम थिला बॉम्बे विडो रिफॉर्म्स एसोसिएशन, जहाँ विधवा पुनर्विवाह उपरे काम करथिला और प्रथम करी 1869 मसियारे विधवा पुनर्विवाह मध्य कराइथिला। तापरे 1916 मसियारे बॉम्बे रे प्रथम करी गोटे महिला यूनिवर्सिटी खोला जाइथिला जहाँ नाम दिया जाइथिला एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी। एबे भी से यूनिवर्सिटी तार स्थिति बजाय रखी छी। एसएनडीटी यूनिवर्सिटी थिला प्रथम महिला विश्वविद्यालय। सेमते आर्य समाज जोटा प्रतिष्ठित होता 1875 दयानंद सरस्वती द्वारा, से सब हिंदूर जो हिंदू धर्मर जहाँ पारंपरिक जो रिजिडिटी थिला बा जो ऑर्थोडॉक्स आइडियाज थिला मौलवादी चिंताधारा थिला से सबको से अस्वीकार करथिले। पर्टिकुलरली जाति प्रथा को लेकरी मूर्ति पूजा को लेकरी आर्य समाज से सबको विरोध करथिले। से गोटे स्लोगान थिला गो बैक टू द वेद, तमाने हमें वेद वैदिक समाज को फेरी जावा कारण वैदिक समाज सब बेले गोटे समानतार कथा कहिछि। सेठी ना जाति ना लिंग कौन प्रकार भेदभावर उल्लेख नहीं। तेणु से दयानंद सरस्वती मतरे वैदिक समाजर जो मूल्यबोध थिला से मूल्यबोध आम निजस्व आम निज समाजर। तेणु आम से मूल्यबोध को धरिकी आगू जापर और पर्टिकुलरली महिला मानक गोटे सुरक्षित दे परिबा। तो धर्म को किपर गोटे पुनरुद्धार हो पार किपरि महिला मानक भितर शिक्षार प्रसार हो पार आउ जो कुसंस्कार थिला बाल्य विवाह आकु केमती सती भाया प्रथा ताकू केमती तार समूले लोप करा जाय परिबो ए सब ऊपर से माने अग्राधिकार देथिले। ता सहित झियो मानक पे स्वतंत्र विद्यालय स्थापन आउ नारी मानकर नारी सचेतनता बा तांकर शिक्षित करबा ए सब ऊपर तांकर विशेष गुरुत्व दिया। आउ सेमती ईश्वर चंद्र विद्यासागर ज्योतिराव फुले एमाने भी सेमती कालक्रमे नुआ नुआ प्रसंग को लेकर आगू आसी से माने तांकर अप्रोच और टिके विप्लवात्मक थिला केना से माने विधवा पुनर्विवाह ऊपर जोर देथिले आ से माने जाति प्रथा को दायी करथिले। से माने कहथिले जे जाति प्रथा ही महिला मानकर गोटे निम्न स्तर पे दायी। आउ फुले कहथिले जे शूद्र महिला को सब बेले जानि सुनी निम्न स्तर रे रखा जायछि कहीं ना जदि तांको शिक्षा दिया जिवो और तांको से सुजोग मिलिबो ताले सेमाने भी उच्च वर्गर पुरुष मानक परि तांको समानता दाबी करिवे और स्वाधीनता दाबी करिवे। सेति पई जानि सुनी शूद्र और स्त्री लोक मानक बा महिला मानक शिक्षा रो पालन करा जायतिला तांको निम्न स्तर रे रखा जायतिला। सेमती जो आमर मुस्लिम महिला माने थिले से माने भी किछि पछरे नथिले से माने भी आमे देखुछु समाज संस्कारक गठनमूलक पदक्षेप तांका पे मध्य निया जायतिला। जो नेतृवृंद आगधाड़ी रे थिले से माने ले बेगम भोपाल, सईद अहमद खान, शेख अब्दुल्ला एंड करमत हुसैन। तो एमाने समस्ते आंदोलन को आहरी आगु को नहीं जाइथिले। पर्टिकुलर मुस्लिम समाज रे केमती महिला मानकर स्थिति को सुदृढ़ करी हबो तांका भितर किपरि शिक्षार प्रसार करी हबो। बेगम भोपाल तो 1916 मसिया रे ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन्स कॉन्फ्रेंस बोली गोटे सभार मध्य आयोजन करथिले। सेतरे बहुत मुस्लिम एते योगदान करथिले आ ए मुस्लिम महिला माने मध्य भारतर स्वाधीनता संग्राम रे असहयोग आंदोलन रे मध्य तांकर योगदान दैछन्ते। एबे हमें देखिबा ए जो स्वाधीनता संग्राम आंदोलन रे महिला माने किपरि भाबरे भागीदार रहिछन्ते।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କଥା କହୁଛେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା ବି ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଛି କାହିଁକିନା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଆଉ ସମାନତା ଏଇଟା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା। ମହିଳାମାନେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହିଳାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସକ୍ଷମ ରୂପେ ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯୋଉ ବିଶେଷ ଗୁଣ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ବଳିଦାନର ଭାବନା ଆଉ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଭାବନା ବା ଅହିଂସା ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଏସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁଣ। ଆଉ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଯୋଉଗୁଡିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମାଧ୍ୟମ, ତ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭାରତ ପାଇଁ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତ ପାଇଁ ଆଣିବାଟା ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେମିତି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଦାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦବା କଥା କହୁଛେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଖାଲି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ହବନି, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉ ରହିଛି ମଣିଷମାନଙ୍କର ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବେ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବେ। ତ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଅଂଶରେ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ନିଜର ସ୍ଥିତି, ନିଜର ଭୂମିକା, ନିଜର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିପରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ଆଉ ଯେମିତି ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନତା ଆସିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ମହିଳା ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ମହିଳା ସଂଗଠନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହେଇଥିଲା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମହିଳା ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ୱମେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ସ ଯୋଉଟା ମାର୍ଗାରେଟ୍ କୁଜିନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ବା ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱମେନ୍, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱମେନ୍ସ କନଫରେନ୍ସ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମହିଳା ସଂଗଠନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ବା ଦାବିକୁ ଆଗକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇ ମହିଳା ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିଥିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ତ ଯାହାଫଳରେ କି 1917 ମସିହାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମତଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର ମିଳିଥିଲା। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଆଉ ମାର୍ଗାରେଟ୍ କୁଜିନ୍। ସେ ଭାଇସରୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଥିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମତଦାନର ଅଧିକାର ରହୁ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମତଦାନରୁ ବିରତି ଥିଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରପୋଜାଲକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି 1919 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗୋଟେ ସଂଶୋଧନ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମତଦାନର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ମାଡ୍ରାସ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଯୋଉଥିରେ କି ମହିଳାମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଡକ୍ଟର ମୁଥୁଲକ୍ଷ୍ମୀ ରେଡ୍ଡି ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ 1927 ମସିହାରେ, ସେ ମାଡ୍ରାସରେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇକରି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ କଥା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ ଥିଲା ମହିଳା ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି। ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କନଫ୍ୟୁଜନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ କିଛି ନେତୃବୃନ୍ଦ ଭାବିଲେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଉଛୁ ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଏଥିରେ ସଫର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୋଧଗମ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ବିନା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅସମ୍ଭବ।
ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ମହିଳାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ସାମାଜିକ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନୀୟ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 1920 ମସିହାରେ 1930 ମସିହାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବା ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ମହିଳାମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖଦୀ ବସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚାର ହଉ ବା ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରର ବର୍ଜନ ହଉ ବା ଦେଶୀ ମଦର ବହିଷ୍କାର ହଉ, ଏସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ ଯୋଉ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ସେଟା କୋଉଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଜୋର ନଉଥିଲା, ସେଟା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ସେଟା ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏଥିରେ ମହିଳାମାନେ ଖୁବ୍ ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ଅନୁକୋଣରୁ ସେମାନେ ଆସିକିରି ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ ପ୍ରଭାତ ଫେରି ହେଲା କି ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ କରିବା ହେଲା କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବାଦ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମୁଖ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଏସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ମହିଳାମାନେ ନେଇଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ଯୋଉମାନେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଯିବା, ଏପରି ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡେ କାମରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। 1930 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମିଶିଥିଲେ ଆଉ ଜେଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଆଉ ସହଯୋଗ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ତା ସହିତ ଆହୁରି କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଯୋଉ ରାଡିକାଲ ଗ୍ରୁପ ଥିଲା ବା ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ମିଲିଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ କହିବା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାରୀ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ପଞ୍ଜାବ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେମାନେ ଏସବୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର ସେମାନେ ନାଁ ନବା, ଯେମିତିକି ଶାରଳା ଦେବୀ ଚୌଧୁରାଣୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର, ସୁଶୀଲା ଦେବୀ, ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଯେ ପଞ୍ଜାବରୁ ଥିଲେ, ରୂପବତୀ ଜୈନ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଥିଲେ, କଳ୍ପନା ଦତ୍ତ, କମଲା ଦାସଗୁପ୍ତା ଯେ କଲକାତାରୁ ଥିଲେ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହଗଲ ଯେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ମି ସେ ଗଢିଥିଲେ, ତାର ରାଣୀ ଝାନ୍ସୀ ୱୁମେନ୍ ଯୋଉ ୱିଙ୍ଗସ ଥିଲା ତାର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନଥିଲେ, ପୁରା ସାହସ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାର ସବୁ ବନ୍ଧନୀକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମହିଳା ସଂଗଠନ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି କିପରି ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଧନୀକ ଶ୍ରେଣୀ ମହିଳା ବା ସହରରେ ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ମହିଳା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ସୀମିତ ଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବା ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବଟା ବିଶେଷ ରୂପରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲା। ଆଉ ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ଗଲା, ସେଥିରେ ସବୁ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନେ ସାମିଲ ହେଲେ ଆଉ ସବୁ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ସୁବିଧା କରାଯାଇଥିଲା ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆର୍ଟିକଲ 53ରେ, ଯୋଉଥିରେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ରହିଲା। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇନ କାନୁନ ସେତେବେଳକୁ ଆସିଗଲାଣି, କେମିତି ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୟତ୍ନ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରିଫର୍ମ ବା ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ଆଇନ ଆଣିଲେ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ, ଯେମିତିକି 1950 ମସିହାରେ ଆଇନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରିଫର୍ମ ଆସିଲା, ଯୋଉଠି ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିବାହରେ ସମ୍ପତ୍ତି
संपत्ति उत्तराधिकारी हिसाब रे बा गार्डियनशिप रे तांको अधिकार मिलिला। आउ जो महिला संगठन गुड़िक रहिले सेमाने मध्य सरकार ठाରୁ स्वतंत्र रूपे आर्थिक प्रोत्साहन पाइले आउ सेमाने सर्वसाधारण महिला और पिला मानकर शिक्षा स्वास्थ्य फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ए सब ऊपर सेमाने काम कले। दुईटी मुख्य ऑर्गेनाइजेशन जोटा स्वाधीनता परवर्ती समय रे ग्राम्य अंचल महिला मानक लेकिन काम करथिला तांकर उन्नति पई बा तांकर स्थिति को सुदृढ़ करिया पई से दुईटा ऑर्गेनाइजेशन ना हेतला कस्तूरबा मेमोरियल ट्रस्ट आ गोटे थिला भारतीय ग्रामीण महिला संघ। तो एमती भाव में आम देखुचे जे प्राक स्वाधीनता समय रे बा स्वाधीन भारत रे बहुत गुड़े आईन व्यवस्था रहिला बहुत गुड़े उन्नतिमूलक योजना मध्य आगको आसिला जो थिरे महिला मानक स्वार्थ को प्राधान्य दिया गला। जदो प्रथम रु माने महिला मानकर माने इंटरेस्ट बा स्वार्थ को एते अधिक गुरुत्व दिया जाय नथिला किंतु परवर्ती काल रे एटा माने सब सरकारी स्तर रे हृदयंगम कले जे महिला माने बहुत तळ स्तर रे अछंती पुरुष मानक तुलन रे सेमानकर आर्थिक स्वावलंबिता नहीं सेमाने समाज रे निम्न स्तर रे अछंती जोथि पई 6-5 ईयर प्लान बा षष्ठ पंचवर्षीय योजना रे किपरि भाबरे महिला माने आर्थिक स्तर रे स्वावलंबी हे परिबे या पर गुरुत्व दे जेतला सेमते 9th 5 ईयर प्लान रे बा नवम पंचवर्षीय योजना रे महिला मानक एम्पावर करिया पई चेष्टा हेतला। महिला मानक सशक्तिकरण कले ही आमे सामाजिक परिवर्तन आशा रखी परिबा कहिना महिला माने ही से एजेंट जो माने समाज रे परिवर्तन आनी परिबे। तेणु महिला सशक्तिकरण उपरे प्रथमे नवम पंचवार्षिक योजना रे प्रोविजन गाइडलाइन आसिला से पार्लियामेंट रे स्टेट लेजिस्लेचर बा विधानसभा रे महिला स्थान संरक्षण व्यवस्था हैला। किंतु ये सब सत्य भी जहाँ सेतबेलर गवेषणा कहे जे सहर जो माने शिक्षित महिला गोष्ठी थिले से माने ही बेसी आर लाभ उठे पाले आ ग्रामीण महिला माने तथापि ए लाभ ठारू बहुत दूर रे थिले। तो तापरे बहुत आईन पुणी आसी जेमती इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 मसिया रे जहाँ जो कहना महिला रे बहुत ग्रामीण अंचल बहुत महिला माने श्रमजीवी थिले सेमानकु किपरि शोषणरू तांको रक्षा करा जाय परिबो सेमानकु किपरि न्याय पारिश्रमिक जहाँ भी तांकर अधिकार तांको किपरि दिया जाय परिबो सेति पई इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट बा समान पारिश्रमिक दबा पे गोटे आईन 1976 मसिया रे आसीथिला। तापर हमें देखला जे राजनीति रे महिला मानकर कोन भागीदारी थिला बहुत महिला नेतृवृंद जो माने स्वाधीनता संग्राम रे मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले से माने लोकसभा और राज्यसभा रे राजनेता हिसाब रे आगु आसिले आ शासन भार कांधको नेले किंतु से माने जो माने ऑलरेडी थिले तो आउ जो माने साधारण महिला माने थिले जो माने घर संसार रे लिप्त थिले से मानक भितरे गोटे मोबिलाइजेशन बा गोटे गतिशीलता एते अधिका देखा जाई नथिला। तो जो मैंने अगधाड़ी रे थिले से माने राज्यपाल हेले मुख्यमंत्री भी हेचंदी कैबिनेट मिनिस्टर भी हेचंदी इंदिरा गांधी तो निजे प्रधानमंत्री भी थिले तेणु किंतु मोट उपरे देखिले महिला मानकर रिप्रेजेंटेशन बा पुरुषों तुलन रे राजनीति रे महिला मानक भागीदारी बहुत कम थिला। ए महिला संगठन गुड़िक 1950 और 60 मसीह रे केवल सीमित होकरी रही सहर शिक्षित महिला मध्य ग्रेजुअली जो माने श्रमिक श्रेणी महिला थिले बा जो माने श्रमजीवी महिला थिले तांको पाखको परिवर्तन आसिला किंतु ता पूर्व से मानकर अवस्था बहुत शोचनीय थिला। तेणु 73rd और 74th जो संशोधन आसला संविधान रे से सब बेले महिला मानक माने सेथिरे राजनीति रे महिला मानकर भागीदारी पे 33.33% रिजर्वेशन रो व्यवस्था रखिया पे गोटे प्रपोजल आसला जोटा कि पंचायत स्तर रे
बा लोकल गवर्नेंस रे एटा ता परवर्ती समय रे कार्यकारी हेतिला 1970 मसीहा बेलू आम देखुचु जे महिला आंदोलन आउ थे आगक आसला बहुत गुड़े प्रसंग को लेकिरी आगु महिला संगठन केवल महिला मानकर गोटे कौन महिला मानकर से जो अवस्था अच्छा से अवस्था किपर आगक उठे हम चैरिटी मध्यम वेलफेयरिस्टिक अप्रोच मध्यम काम करुले जमीक मातृ जो माने माने प्रेग्नेंट वुमेन थिले तांको किपरि सहजरे सुलभ सहजरे सुविधारे से माने मां हे परिबे बा सेमानकर केमति न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो पोषक तत्वर आवश्यकता पूर्ण हबो किछि दान अर्थ रे कहबा गले से किंतु तांकर गोटे सामाजिक परिस्थितिर गोटे वैप्लविक में वैप्लवात्मक स्तर रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन किंतु आसी नथिला किंतु 1970 और 18 मसीहा बेलू गोटे विप्लव गोटे नुआ विप्लव सृष्टि है जो थे कि महिला मान को परिस्थिति ऊर्ध को नापी गोटे प्रकार प्रचेषा है बहुत नुआ नुआ महिला संगठन मैंने जोगदेले ए नुआ संगठन गुड़िक लक्ष्य रहा केमी महिला मानक अर्थनैतिक स्तर में स्वावलंबी करेबे पारिश्रमिक मूल्य केबे भी कंटेम्परेरी जो मेल वर्कर्स अच्छी पुरुष कर्मी सहकर्मी कम हेब नहीं चाकरी रे जेकोसी कार्य क्षेत्र में जपरी कौन से प्रकार शोषण शिकार हेबे नहीं एमती करी बहुत गुड ऑर्गेनाइजेशन आगक आसले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन गुजरात रो तमिलनाडु रो वर्किंग वुमेन्स फोरम बा महाराष्ट्र रो श्रमिक महिला संगठन एपरी बहुत गुडे संगठन आगक आसले आउ से माने सब बेले प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स को आधार करके जेमती महिला माने विरोध करि परिबे ताको स्वर उत्तोलन करि परिबे एई भली भाबरे महिला मानकु से माने अनुप्रेरित कले तो जहाँ फल गोटे एंटी प्राइस राइज मूवमेंट होता मूल्य वृद्धि विरुद्ध में महिला मैंने स्वर उत्तोलन करते 1973 और 74 मसीह यहाँ गोटे तार एग्जांपल सेमती आम परिवेश सुरक्षा तो महिला मानकर अवदान स्मरणीय चिपको मूवमेंट हो कौन आंदोलन हो राज्य स्तर में केन्द्र स्तर में वरिष्ठ भूमिका ग्रहण कर तो विशेषकर महिला आंदोलन समाज को प्रथा विरुद्ध रे लड़ी आसी जेमती कि डाउरी व्यवस्था विरुद्ध रे सती व्यवस्था विरुद्ध रे आउ सांप्रतिक समाज रे रेप गोटे बहुत बड़ा समस्या बा नारी धर्षण विरुद्ध रे मध्य तांकर समाने तांगा आंदोलन को जोर देछंती जो आंदोलन रो प्रभाव रे नुआ नुआ आईन सृष्टि हे जे महिला मान को आहुरी अधिका सुरक्षा प्रदान करिबा दिगरे आधुनिक समाज तार चेष्टा करी सरकार सहयोग करिछंती जदि आमे वर्तमान ट्रेंड को देखिबा जब सांप्रतिक समाज रे किपरि महिला आंदोलन आगु को जाइछि तो आमे देखुछे जे तृणमूल स्तर रे महिला मान को सशक्तिकरण ऊपर गुरुत्व दिया जाइछि तांको आर्थिक स्तर रे से केबे केमते आत्मनिर्भरशील हेबे तापरे गुरुत्व दिया जाइछि सरकारी योजना मानक केमती महिला गोटे स्वतंत्र कंपोनेंट रोटे स्वतंत्र विभाग जो उत्तरोत्तर उन्नति सब स्तर में प्रचेषा करा तो से नेशनल कमिशन फॉर वुमेन एस्टाब्लिश करा 1992 मसीह से कमिशन सब बेले महिला मानकर अधिकार उन्नति प्रचेषा कर बहुत गुड़े वुमेन विंग राजनीति स्तर में हो सामाजिक स्तर में हो से बहुत गुड़े वुमेन विंग विभाग खोली जो माने विभिन्न कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम को प्रोत्साहन कर कौन बाधा रही आलोचना कर पुणी महिला समाज को आग को नबार चेष्टा कर तो केते गुड़ाक योजना जमी राष्ट्रीय महिला कोष इंदिरा महिला योजना बालिका समृद्धि योजना सशक्ति प्रोजेक्ट ए सब विभिन्न योजना गुड़िक महिला मान स्वावलंबी कर आग को जाइए तो कंटेम्पररी मूवमेंट रे जो सांप्रतिक समाज रे सेमती
जो मैंने रहिले बेसरकारी संस्था बा स्वेच्छासेवी अनुष्ठान सेमानक भूमिका मध्य बहुत ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବଳିଷ୍ଠ ରହିଛି। ସେମାନେ ସମାଜରେ ପାଟ୍ରିଆର୍କି ବା ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ କେମିତି ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ବା ମହିଳାକୁ ତାର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ମିଳିପାରିବ, ସେ ତାର ଯୋଉ ପୂର୍ବର ଅବଦମିତ ଯୋଉଟା ସ୍ଥିତି ଯୋଉଥିରେ ସେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ସେଥିରୁ ସେ କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠିବ, ୟା ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 1960 ମସିହାରୁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ ଉପରେ ବହୁତ ନାରୀବାଦ ସବୁ ରହି ଆସିଛି, ଯୋଉଥିରେ ପର୍ସନାଲ ଇଜ ପଲିଟିକାଲ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଇଛି। ତା ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବି କେମିତି ଗୋଟେ ନାରୀଟେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜର ଯୋଉ କ୍ଷମତା ଲୋଭ ତାର କେମିତି ଶିକାର ହଉଛି, ଗୋଟେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବି ନାରୀଟେ କେବେ ବି ନିଜକୁ ସେତିକି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଭାବି ପାରୁନି, ସେ ସବୁବେଳେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ତାର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ଦୂରରେ, ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରମଜୀବୀ, ଯୋଉମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର, ତାଙ୍କର କେମିତି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲେ। ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି ଏକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିସାବରେ ଉଭା ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ପୁଣି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ମହିଳାକୁ ସଂଗଠିତ କରିଛି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 11ରେ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତରେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ଯୋଉ ସହରର ଯୋଉ ଜୀବିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କଣ କଣ ଜୀବିକାର ଉପାର୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି ତାକୁ ଜାଣିବା। ଆଉ ସହରରେ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କଣ ତାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କନସେପ୍ଟ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁ, ସେ କିଭଳି ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ଗଲା, ତାର କଣ କଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ କଥା କହୁଛୁ ତ ସେଥିରେ କେତେ ଗୁଡାକ କାରଣ ଦାୟୀ। ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜନୈତିକ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ଦାୟୀ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା ଯେ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବେ ବା ଭାରତର ଯୋଉ କଞ୍ଚାମାଲ ତାକୁ ସବୁ ରପ୍ତାନି କରିକିରି ନିଜ ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବେ। ଆଉ ଭାରତରେ ଯୋଉମାନେ ଭାରତୀୟ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି ଆର୍ଥିକ ନୀତି ବା ସେଇଭଳି ରାଜନୈତିକ ନୀତି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ କହିଲେ ଯୋଉ ଆମର ଗାଁର ଅର୍ଥନୀତି ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ବୁଝଉ, ସେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କଥା କହିବା ବା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବିକା ସବୁ ଯୋଉ ଥିଲା, ଏ ସବୁ ବହୁତ ଅଧିକା କ୍ଷତିରେ ପଡିଛି। ତା କାରଣ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯୋଉ କଞ୍ଚାମାଲ ସେମାନେ ଭାରତରୁ ନେଲେ ଆଉ ଗ୍ରେଟ ବ୍ରିଟେନର ଶିଳ୍ପୀକରଣର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ତାପରେ ସେଠୁ ଯାହା ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା ତାକୁ ସେ ଆଣିକିରି ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ବିକ୍ରି କରିକି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଭାରତର ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା, ଯୋଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମର କୁଶଳୀ କାରିଗର ଯୋଉମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଯେମିତିକି ସେଇଟା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ବ୍ରିଟେନକୁ ହିଁ ଲାଭବାନ କରିବ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର କାରିଗର ତାର ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆଉ ସମାଜ ଆଉ ମାନେ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିକ୍ରି ନ କରିବାରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କ୍ଷତି ସହିଲେ। ଆଉ ତ ଯାହାହେଲେ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ତ ପଡିବ, ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଇ କୁଶଳୀ କାରିଗର ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡିକିରି ସହରାଭିମୁଖୀ ହବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ସେମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଲେବର ବା ଯୋଉ ଶିଳ୍ପୀକରଣର
ଗୋଟେ ନିୟମ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଥିରେ କେମିତି ସେମାନେ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ବା ଯୋଉମାନେ ରହିଗଲେ ସେମାନେ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ, ଯୋଉମାନେ ସହରକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବାଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା ଏଇ ଯୋଉ ମାରଣ ନୀତି ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ଚାଷୀ ଥିଲେ ବା ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କାରିଗର ଭାଇମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗରିବ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାରେ ବି ସେମାନେ କାମ କଲେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଅମାନବୀୟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ କାମ ଆଦାୟ କରାଗଲା ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତରେ ଆସିଲା, ତାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଭଳି ଏହା ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଡକୁ ଆଗକୁ ନେଲା। ଏ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାଲକାଟା ଆଉ ବମ୍ବେରେ। ସେଥିରେ ଝୋଟ ଆଉ ସୂତାକଳ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1850 ମସିହାରେ। ତାପରେ ମାଡ୍ରାସରେ ଆଉ ଅଲଗା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ଯେ କେତେ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଜିନିଷର ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାକୁ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ବାହାର ବଜାରରେ ବିକିକିରି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଇପାରିବେ। ସେମିତି ଯେମିତି ସୂତାକଳ, ଝୋଟ, ସେମିତି ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ବା ଚା ବଗିଚା ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1849 ମସିହାରେ ଆସାମରେ ଆଉ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଗରିବ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ନେଇକିରି ନିୟୋଜିତ କଲେ। ତ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଏଇଭଳି ଭାବେ ନିଜ ଶ୍ରମ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ପୁରା ଶ୍ରମଜୀବୀ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତା ଦେହରୁ ଅଧେ ଭାଗ ଝୋଟ ଆଉ ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନରେ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1914ରେ ହେଲା, ତା ପରଠାରୁ এই ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବହୁତ ଚାହିଦା ବଢିଗଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଆଉ ବିଦେଶରୁ ବା ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିବା ଆଉ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ହେଲାନି। ତେଣୁ ଆମରି ଦେଶ ଭିତରେ ଗୁଡାଏ କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଯୋଜନା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ କଲେ। ତେଣୁ ବିହାରରେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟିଲ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଯୋଉ କଞ୍ଚାମାଲ ବା ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନବା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଉ ଆମର ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯୋଉ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ, ଯୋଉ କାମ କରିବା ସ୍ଥଳୀରେ କର୍ମସ୍ଥଳୀ, ସେଟା ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। କର୍ମଜୀବୀ ମାନେ ଯୋଉ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 16 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ପୁରୁଷ ହଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ଛୋଟ ପିଲା ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 16 ଘଣ୍ଟା, ଦିନକୁ 16 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାଟା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଶ୍ରମଜୀବୀ ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅସଂଗଠିତ ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜାଗରଣ ଆସିନଥିଲା କି ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ତେଣୁ ବହୁତ କମ ପାରିଶ୍ରମିକରେ ବହୁତ ଅଧିକା ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲେ। ତ ସମାଜ ସେବୀ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଗୁହାରିରେ ଯାଉ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଗୁ ହେଲା 1881 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡିଲାନି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆକ୍ଟ ଆସିଲା 1891 ମସିହାରେ। ସେଥିରେ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା, ଯୋଉଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 11 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ପଡିଲା ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 7 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ପଡିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ 16 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଥର୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆକ୍ଟ ଆସିଲା 1911 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାମ କରିବାର ସମୟଟା 12 ଘଣ୍ଟାକୁ ଖସିଲା। କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଓ ଶୋଷିତ ହଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆଦୌ ହିଁ ନଥିଲା, ଖାଲି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଥିଲା।
तो आम जितेबाला से शिल्पीकरण कथा देखुचे दुई विश्वयुद्ध मध्य ताहले आम देखुचे जे शिल्पर बहुत शिल्पीकरण शिल्प उत्पादित द्रव्यर बहुत चाहिदा बढ़िला आउ पुणी जितेबाला इंग्लैंड रू बेसी आसी पारानी जिनस तापर भारत भितर कलकारखाना को आहरी नुआ नुआ कलकारखाना सृष्टि है किंतु सेटा केवल आवश्यकता पूरण करने बट अर्थनैतिक विकास ब्रिटिश सरकार विशेष साहाय्य सहयोग देले नहीं तापरे जितेबाला आम शिल्पीकरण कथा कहूँ स्वाधीनता परवर्ती समय कथार तो एठी आम देखुचे जे परवर्ती स्वाधीनता परवर्ती समय रे भारत सरकार सचेतन भाव गोटे सिस्टमेटिकली प्रचेषा कले जे केमती शिल्पीकरण विकास हो पार से जवाहरलाल नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर से विश्वास रखुले जे शिल्पर उन्नति हेले देशर उन्नति हम तेणु शिल्पीकरण को बहुत प्राधान्य दिगला द्वितीय पंचवार्षिक योजना रे शिल्पीकरण को गोटे आधार करागला जे ए शिल्प माध्यम भारत विकास हो पार आउ जो भारत रे जो बेरोजगारी समस्या रही से गुड़ाक दूर करा जाय पारिबो तो ग्रेजुअली जिते बहुत शिल्पर विकास है तो शिल्प किसी रोजगार लोक मान देला किंतु यहाँ पूरा जो श्रमिक थिले तार जमार शतकड़ा 2 भाग ही शिल्प नियोजित थिले तापर आम शहरीकरण कथा कहबा जेमती शिल्पीकरण सेमती शहरीकरण भी बहुत भूमिका रही श्रमिक आंदोलन रे कहीं शहरीकरण द्वारा बहुत कांशरे ग्राम्यांचल लोक मैंने सहराभिमुखी हेले कहीं सहर गोटे रोजगार गोटे सिक्योरिटी थिला जे हाँ सहर को आसले किछि ना किछि काम तो मिल जिवो किछि लोक तांको से पारंपरिक वृत्ति को लेकिरी आगो को जीवा पे सहर आड़ को मध्य आसिले तो ये सहर गुड़िक प्रायतः उपकूलवर्ती अंचल गढ़ी उठिला जो सहर गढ़ी उठिला पुणी तार आनुषंगिक व्यवस्था बहुत गुड अनुष्ठान गढ़ी उठिला गमनागमन व्यवस्था त्वरान्वित करागला तो एपरी भाव आम देखुचु जे गोटे आर्थिक सुजोग लोक सृष्टि है से आर्थिक सुजोग लाभ नहीं लोक मान भितर गोटे गतिशीलता आसला लोक मैंने गोटे निर्दिष्ट जगह स्थिर रही से भिन्न भिन्न जगह को प्रांत को गले जो रोजगार जो रोजगार क्षम हो पारे किंतु यह प्रायतः गोटे निम्न श्रेणी लोक भितर सीमित थिला जो मैंने अति निम्न श्रेणी कृषक थिले से माने जेहेतु सेतबेले जो माने कृषि व्यवस्था बहुत गुड़े परिवर्तन आसीथिला तेणु शिल्पीकरण द्वारा तांको गोटे सुरक्षा मिलगला जे हाँ ये किसी काम करिके किसी रोजगार करिपारिबो आउरी मध्य विभिन्न अलग अलग सब सामाजिक गोष्ठी माने जेमति कि व्यवसायी गोष्ठी प्रोफेशनल गोष्ठी बा शिक्षित गोष्ठी मानकर सृष्टि हैला और ये जो वर्कर थिले जो श्रमजीवी थिले से माने 2 भाग रे विभक्त हैले गोटे हैला व्हाइट कलर वर्कर बा जो माने पाखे दक्षता थिला शिक्षा थिला आउ हेले ब्लू कलर वर्कर जो माने केवल तांकर शारीरिक बल उपरे बा श्रम उपरे से माने नियोजित थिले तेणु ये जो श्रमजीवी माने थिले जो माने तांकर शरीर बल को लेकिरी जो माने काम करूथिले से माने बेसिकली आइदर शिल्प रे काम करूथिले बा अनस्किल्ड मैनुअल लेबरर माने आइदर से माने शिल्प संस्था श्रमिक हिसाब रे काम करथिले बा गोटे मैनुअल लेबरर हिसाब रे से माने काम करूथिले किंतु ए गोष्ठी रे लोक माने प्रायतः भारतीय जाति प्रथार जो माने निम्न स्तर रे थिले से निम्न स्तर रे ही से माने आसीथिले तो एपरी भाव में आम देखुचे जे 1950 मसीहा बेलू ये जो शहरीकरण बा शिल्पीकरण बहुत उन्नति है आगक आगक आसला एबे हमें शहर रे जो जीविका व्यवस्था अच्छी जो ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर कौन कौन उपार्जन माध्यम थिला आम से विषय जानिबा 1901 रु 1971 मसीहा पर्यंत
जो शिल्प जो श्रमजीवी मैंने नियोजित होते सॉरी जो कृषि व्यवस्था रे जो श्रमजीवी मैंने नियोजित होते से मैंने पाखापाखि 72 शतकड़ा 72 भाग थिले पूरा समुदाय श्रमजीवी तुलन में शतकड़ा 72 भाग कृषि रे नियोजित थिले किंतु 2011-12 मसीहा बेलक आम देखुछु जे कृषि रे श्रमजीवी मानकर संख्या कमी आसिला सेमानक संख्या 72 शतकड़ा 72 शतकड़ा 50 रे आसिकरी सीमित रहिला आ 1951 मसीहा परठारु आमे सेई गोटे बहुत बड़ शिफ्ट बा गोटे बहुत बड़ परिवर्तन आमे देखुछु श्रमजीवी मानक नेकिरी जो श्रमजीवी माने प्रथमे एई प्राइमरी सेक्टर बा कृषि संस्था रे जो माने नियोजित थिले से माने अधिकରୁ अधिक सेकेंडरी सेक्टर बा टर्शियरी सेक्टर जो बा ऑफिस रे बा शिल्प रे से माने अधिकରୁ अधिक आग्रह देखाइले तो 1951 मसीहा रे जो सेकेंडरी सेक्टर है बा शिल्प संस्था सेमानक भागीदारी 10% 6 थिल 10.6% थिला किंतु 1971 मसीहा बेलको तांका भागीदारी 11.2% हैला आउ 2011 बेलको ताहा बढ़ी करी 24% हैला तो एटा देखु जे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन जोटी हमर सब श्रमिक भाई माने कृषि रो शिल्प आड़ को बेसी मुहाइले आ 1981 मसीहा परठारु आमे देखिछु ए श्रमजीवी माने कर जो गोटे मूवमेंट बा गोटे गतिशीलता सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर रे बेसी देखिले आउ जदि आमे वर्तमान कथा को देखिबा ताले जो संगठित व्यवस्था रही गोटे असंगठित व्यवस्था रही ऑर्गेनाइज सेक्टर बा अनऑर्गेनाइज सेक्टर सहर मध्य तो आम एथ देखुचे सहर में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर अच्छी असंगठित जो संस्था रही से प्राय संपूर्ण समुदाय श्रमिक गोष्ठी 45% से माने नियोजित अच्छा से माने बेसिकली आमे को मान कहबा जो माने कोठाबाड़ी तैयारी रे निर्माण संस्था रे काम करछंती जो माने छोट दुकान करिसंती बा परिवार बिकुछंती कि ऑटो चलाउची कि न्यूज़पेपर हक्कर हेची बाकी गोटे बारिक हेकरी गोटे दुकान टे खोलिची बाकी का घरे डोमेस्टिक सर्वेंट मा मेड हिसाब रे काम करछंती तो यही सब है अनऑर्गेनाइज सेक्टर जोठी श्रमजीवी माने नियोजित अछंती एबे हमें जानिबा जे ए जो सहर रे जो श्रमजीवी अछंती तांकर विशेष लक्षण गुडाक कोन प्रथम कथा तो ए श्रमजीवी माने सहरर मूल बासिंदा नहंती से माने ग्राम्य समुदाय रु सहर आड़को आसिक से बसति स्थापन करिसंती किंतु प्रारंभिक स्तर रे ए जो सहर रे जो श्रमजीवी माने आसिले तांकर गांव सहित सब बेले संपर्क जोड़ी ही रखिले और से माने चाहिए जे केमिति से माने तांकर काम सरीगला परे पुणी गाँ को फेरी जाए जदिव परवर्ती काल में आउ से फेरी जाए ना सहर रे ही से संपूर्ण भाव सहर बासिंदा हो जाइछंती सेमती जदि आमे आउ गोटे ता लक्षण देखिबा ताले से माने किछि श्रमजीवी जो माने गाँव सहर को आसीछंती से माने तांकर कौलिक वृत्ति को मध्य रखिछंती जेमति कि गोटे गाँ रे धोबा थिला तो से सहर रे आसिक गोटे सेलून टे खोलुची बाकी बारिक थिला से गोटे से बली काम रे निजो को नियोजित करूची तेणु आ गोटे फीचर है जे ए श्रमजीवी माने प्रायतः अशिक्षित आउ आईनगत सुरक्षा आईन रो जो सुरक्षा दिग अछि तापरे विशेष सचेतन नाहंती आउ ए श्रमजीवी माने गोटे निर्दिष्ट वर्ग बा जातिर नहंती से माने विविध जाति धर्म भाषा प्रांत रु आसीचंती तो तांका भितर गोटे डाइवर्सिटी बा गोटे विविधता परिलक्षित हुए आउ ए श्रमजीवी माने जेमती संगठित क्षेत्र रे काम करचंती सेमती असंगठित क्षेत्र रे मध्य काम करचंती किंतु असंगठित क्षेत्र रे ए जो श्रमिक माने बेसी अधिक संख्या रे हमें देखिथौ काम करिवार आउ सेमान पई जो हमर आईन कानून व्यवस्था रही छि जो वेज एक्ट रही छि बा मिनिमम वेज एक्ट बा जॉब सिक्योरिटी ए सब रु से माने वंचित अछंती आउ जदि आमे सहरर संपूर्ण श्रमजीवी सहित ग्राम्य
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ସହର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଉନ୍ନତତର, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛିଟା ସଚେତନତା ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ କଣ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ କି ସେମାନେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିପାରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବେଟର ବାର୍ଗେନିଂ କାପାସିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ସେମାନେ ସହରରେ ଏଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ସଂଘର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସହର ଶ୍ରମଜୀବୀ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବହୁତ ବିରୋଧାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ଲମ୍ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ସୁବିଧା ହେଇପାରି ନାହିଁ। ତ ବଡ ବଡ ସହର ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉଠି ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକା ସେଇଠି ଏଇଭଳି ବସ୍ତି ସବୁ ଗଢି ଉଠିଛି। ଏତେ ବିବିଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ କମନ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିଛି ବା ଗୋଟେ ସମାନ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ସମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେଟା ହେଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଆଉ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଘେରି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ପୁଞ୍ଜିପତି ବା ଯୋଉମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ହେଲେ ତାଙ୍କ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ କମନ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉ ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକତା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କରି ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ପାଇଁ। କେମିତି ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରିବ, କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଏଇଭଳି ବହୁତ ବିବିଧ ଦାବିକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଥା କହିବା ଭାରତରେ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଭଳି ଆଗକୁ ଯାଇଛି ବା ତାର କଣ କଣ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଅନଇକ୍ୱାଲ ପାୱାର ରିଲେସନକୁ ଆଗକୁ ଆଣିଛି। କାହିଁକିନା ଶିଳ୍ପ ସମାଜରେ ଯୋଉ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ ବା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ ଏମାନେ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଲାଭରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା କାଲମାର୍କ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଠି ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି ସେଇଟା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଗୁଣାବଳୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଯୋଉ ପାୱାର ରିଲେସନ ଅଛି ୱାର୍କର ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ପୋତୁଛି ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ବା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ସଂଗଠିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାଳକ୍ରମେ ଏଇ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ ୟୁନିୟନ ବା ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ତାହାର ରୂପ ନଉଛି। ଏଇ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନଟି ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି। ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଦବାରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଉ ଏଇ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତଃ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, କୋଉମାନେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ସେଇଟା ବି ପ୍ରାୟ ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମାନେ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ। କିନ୍ତୁ ବିନା ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗେଇ ନବା ବି ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତ ଯାହାବି ହଉ ଭାରତରେ ଯୋଉ ସହରରେ ଯୋଉ ଆମେ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା କହୁଛେ ବା ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ କଥା କହୁଛେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଉ ବା ସରକାର ମାନଙ୍କ ସହିତ ହଉ ନେଗୋସିଏସନ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ। ତ କଲୋନିଆଲ ପିରିୟଡରେ ବା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଡିମାଣ୍ଡ କିଛି ନଥିଲା, ସାଧାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେମିତିକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଠିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିବ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଭଲ ରହିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାବିକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଥିଲା।
କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନା ଗଢି ଉଠୁଛି ଆଉ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ବି ହଉଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠିତ ହଉଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦାବି ବା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆହୁରି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ରହୁଛି। ତାଙ୍କର ସେମାନେ ନେଗୋସିଏଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ସେମାନେ ସଂଗଠିତ ହଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସେଇ ପରିଶ୍ରମରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ରହିକିରି ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକା ପାରିଶ୍ରମିକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହୁଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଶିଳ୍ପର ବା ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢୁଛି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ଅଧିକାଂଶ ମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ନିୟୋଜିତ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ସଂଗଠିତ ହେଇକିରି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟରୁ, ତ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗ୍ରାମ୍ୟରୁ ସହରାଭିମୁଖୀ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇ ସୂତା କଳରେ ସେମାନେ କନଫାଇନ୍ଡ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ, ମାଇନ୍, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏପରି ଅଲଗା ସେକ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହୁଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ବଳତା ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ତାର ଆଧାର ସେତିକି ମଜବୁତ ନୁହେଁ। ତା କାରଣ ହେଲା ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଯୋଉ ସଂଗଠିତ ଶିଳ୍ପ ଅଛି ବା ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟର ଅଛି, ସେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟରର ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ରହିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଚାକିରିର ସୁରକ୍ଷା ରହିଲା, ତାଙ୍କର ବାକି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଅସଂଗଠିତ ସଂସ୍ଥାର ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ବହୁତ କମ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅସଂଗଠିତ ସଂସ୍ଥାର ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ସାମାଜିକ ଆଇନ କାନୁନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଲେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଲା ଏଇ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଯେହେତୁ ବିବିଧତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଧର୍ମର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ହେଇପାରିଲାନି, କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରମିକ ରହିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମାନତା ବୋଧ ରହିଲାନି ବା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଆସିପାରିଲାନି। ତ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ତାର ୱିକନେସ୍। ଲିଡରସିପ୍ରେ ତ ବହୁତ ୱିକନେସ୍ ରହିଲା, କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ରାଜନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଲେ। ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଅଛି ବା ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଦେଇପାରିବ, ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଆଉ କଣ ନୂଆ ଯୋଜନା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆନ ଫେଡେରେସନ ଅଫ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଲେବର, ନ୍ୟାସନାଲ ଫୋରମ ଫର ଅଫିସ ୱାର୍କର୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରେ, ସେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକିରି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ କନକ୍ଲୁଜନକୁ ଆସିବା। ତ ଏଇ ଭାରତୀୟ ସହର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଆଉ କଣ କଣ ସାମାଜିକ କାରଣ ଗୁଡିକ ଥିଲା ଯାହା ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଭଳି ସଂଗଠନ କୁ ଗଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଆଉ ତାପରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ନବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମିତି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର କଣ ଭୂମିକା ରହିଲା ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆମେ ବ୍ଲକ 3ରେ ଯୋଉ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡାକ ବାକି ରହିଛି, ପୁଣି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର।